Poin A, teks dan terjemahnya. Istikdamu teknologiya fit ta'lim. تعتبر تكنولوجيا التعليم أحد العلوم الرائدة التي تقوم على تحديث مفهومها ومحتواها بشكل مستمر لتكون متناسبة مع حاجات المجال العلمي المستجدة ومع متغيرات العصر. وقد تطور مفهوم تكنولوجيا التعليم مع مرور الوقت ليصبح أشمل وأعم من أجل أن يستخدم بشكل أكبر في العصر الحديث ذو الثورة المعلوماتية والتكنولوجية في العديد من المجالات وخصوصا المجال العلمي. Manfaatan teknologi dalam pendidikan. Teknologi pendidikan dianggap sebagai salah satu ilmu pengetahuan unggulan yang senantiasa memperbarui konsep dan isinya agar sesuai dengan kebutuhan bidang keilmuan yang sedang berkembang dan mengikuti perubahan zaman. Konsep teknologi pendidikan dari waktu ke waktu berkembang menjadi lebih komprehensif dan secara umum agar dapat lebih dimanfaatkan di era modern dengan adanya revolusi informasi dan teknologi dalam berbagai bidang, khususnya bidang ilmu pengetahuan. Tamtaliku teknologiya at-ta'limi dauran muhimman fil bi'ati at-ta'limiyah wa ya'tamidul tisdahmuha wa tatbiquha fi at-ta'limi ala majmu'atin min al-wasaili allati tu'rafu bil ismi wasaili teknologiya at-ta'limi wa tashmalu majmu'atan min adawati wal أجهزة تعليمية مثل حواسيب وشاشة التلفزة والعديد من الاستراتيجيات التعليمية المستخدمة في تطبيق هذه التكنولوجيا بالاعتماد على أحد أنماط التعليم مثل التعليم بالاستخدام المجموعة أو التعليم الجماعي. Teknologi pendidikan mempunyai peranan penting dalam lingkungan pendidikan, dan penggunaan serta penerapannya dalam pendidikan bergantung pada sekelompok sarana yang disebut metode teknologi pendidikan, yang mencakup sekelompok alat dan perangkat pendidikan, seperti komputer, layar televisi, dan banyak lagi pendidikan. Strategi yang digunakan dalam penerapan teknologi ini berdasarkan salah satu jenis pendidikan, seperti pengajaran menggunakan kelompok atau pengajaran kolektif. هناك عدة طرق تساعد على إدخال المعلومات في الصفوف الدراسية ومنها ما يأتي: 1. وسائل التواصل الاجتماعي ويكون ذلك عن طريق نشر مقالات مشيرة للاهتمام في العديد من المواقع على الإنترنت إلى جانب تدحيث الفصول الدراسية والتواصل مع أولياء الأمور. 2. مواقع عصر الفيديو الشهيرة تحتوي تلك المواقع على ملفات تحتوي على فيديوهات تعليمية، ومن الممكن تسجيل الدروس والمحاضرات التعليمية ورفعها على ذلك الموقع. 3. استخدام البريد الإلكتروني. من الممكن استعمال البريد الإلكتروني من أجل التواصل مع المطلب خارج البيئة الطفية من أجل التنافس وتشجيع الطلاب على المشاركة في سير الدرس. 4. طريقة قلب الصف
الدراسي تستخدم هذه الطريقة نتيجة لتطور الطرق والاستراتيجية الخاصة بالتدريس، وهي ليست طريقة حديثة في ميدان التدريس، وتساعد هذه الطريقة على التفاعل بين كل من المعلم والمتعلم بشكل مباشر، وبين المتعلمين مع بعضهم البعض. ويعرف التعليم المقلوب بأنه نموذج تربوي يساعد على استخدام تقنيات حديثة بطريقة تسمح للمعلم بإعداد الدرس عن طريق استخدام شبكة الإنترنت أو مقاطع الفيديو أو ملفات الصوت أو الوسائط من أجل أن يطلع عليها الطلاب في المنزل عن طريق أجهزة الحاسوب، الأجهزة اللوحية، المواقع الذكية. أما وقت المحاضرة فيتم تخصيصه للمناقشة وحل التدريبات والمشاريع. 5. اللوح الذكي، وهو أحد أجهزة العرض الإلكترونية التي يتم وصلها بجهاز الحاسوب الشخصي، ويكون اللوح مزود بميكروفون وسماعة لنقل الصورة والصوت، ويعرض على ذلك اللوح كل من البيانات أو أشكال توضيحية أو الصور. ومن الممكن الاحتفاظ في المعلومات في ذاكرة الحاسوب ونقلها إلى حواسيب الطلاب. 6. الأجهزة اللوحية. مع انتشار التقنية الحديثة بين الطلاب أصبح من الممكن استخدام ما يحبه الطالب في عملية التعليم، مما يزيد من فرص الاستيعاب والشغف في الحضور الحصص. ومن الممكن استخدام اللوح الذكي من خلال عدة طرق، وهي توصيل الجهاز اللوحي بجهاز عرض البيانات، وتوصيل شاشة الجهاز أو الجهاز اللوحي مع جهاز الكمبيوتر. Ada beberapa cara untuk membantu memperkenalkan informasi ke dalam kelas, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, yaitu melalui media sosial. Hal ini dilakukan dengan menerbitkan artikel-artikel menarik di berbagai situs di internet, selain memperbarui bab pendidikan dan komunikasi dengan orang tua. Yang kedua, situs menonton video terkenal. Situs ini berisi file yang berisi video pendidikan dan dimungkinkan untuk merekam pelajaran dan ceramah pendidikan dan mengunggahnya ke lokasi tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, menggunakan email. Dimungkinkan untuk menggunakan email untuk berkomunikasi dengan siswa di luar lingkungan kelas, untuk berdiskusi dan memberikan semangat. Mereka didorong untuk berpartisipasi dalam jalannya pembelajaran. Kemudian, yang poin keempat, metode membalikkan kelas. Metode ini digunakan sebagai hasil pengembangan metode dan strategi berkaitan dengan pengajaran, dan ini bukanlah metode modern dalam pendidikan pengajaran. Dan metode ini membantu dalam interaksi baik antara guru dengan peserta didik secara langsung maupun antara peserta didik satu sama lain. Pembelajaran terbalik dikenal sebagai model pendidikan yang membantu menggunakan teknologi modern dengan cara yang memungkinkan guru mempersiapkan pelajaran menggunakan internet, klip video, file audio atau media untuk dapat dilihat siswa di rumah. Tablet atau ponsel waktu pembelajaran dialokasikan untuk diskusi dan penyelesaian latihan dan proyek.
Yang poin 5, tablet pintar adalah salah satu perangkat layar elektronik yang terhubung ke komputer pribadi. Tablet dilengkapi dengan mikrofon dan headphone untuk transmisi gambar dan suara. Data, ilustrasi, atau gambar ditampilkan di papan itu dan dimungkinkan untuk menyimpan informasi dalam memori komputer dan mentransfernya ke komputer siswa. Selanjutnya poin ke-6, perangkat tablet. Dengan menyebarnya teknologi modern di kalangan siswa, menjadi mungkin untuk menggunakan apa yang disukai siswa dalam proses pendidikan, yang meningkatkan peluang pemahaman dan semangat untuk menghadiri kelas. Papan pintar dapat digunakan di beberapa tempat caranya, yaitu menghubungkan smartboard, hubungkan ke perangkat tampilan data, dan hubungkan layar tablet dengan PC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, melanjutkan teks selanjutnya. Saya bacakan dulu, kemudian kita terjemahkan. Sahamasta Ahmadu diqununu fi ta'mi ta'limi wa ta'wiri wa iyahatu ta'allumi lisariya hati kabirati akhidati minna nasi wa manahimi furu sona ghayra masbuqatin fa fil usuri wusta kana nukhbatu minan nasi faqad qadirina ala ta'allumi wa dhalika bisababi nudaratil qutubi wa qillati adamil maqsidi ta'allum bainama fil waqti hadir tatawafaru kamiyatun suhmatu minal ma'lumati ghabran sabakati ingatar titulati nastasartu bi syakli kabirati mangang tishari ajhizati dzakiyati fil aunatil akhirah wa qad takunu hadhihi ma'lumati maktubuh au marratain au mar'iyah mithla suri wa maqati'i video au saytiyah wa ma ila dzalika bihaitsu yastafiyadu minha askhasu fi jami'il ha'il alam bil idfati ila i'ata'u furudu ta'allumi bisakli rasmi ghabaran ingatar itu wal khusulu ala syahadati mu'tamada tusabji'u tikwanu ala ta'udin wa tu'azzilu maharatul iltasilu baina tulabul faslu ad-darasi wal khidu fi niqatu wa si'ila jidatu bil idhafati ila musyarakati afkarihim mukhtalifati wa munaqasatiha wal istifadatun min hibarati sahim bahin wa yumkinu litulabi musyrikati fi masyari'i jami'atun bi istikhdami tiqyatil hadithah wa itahatil furusi li turuki jadidun fi ta'allum wal duni ayyi hawa jiza kamna fil amaliyati ta'limiyati taqdiriyati allati yaqtashiru ta'awanu wa thawatu fiha ala tulabi fi nafsil fasli di rasyi faqad aw mabnil madrasah tu'ayiru tiqanu alu ya ayadhu ala dawri mu'allimina wa tulabi fil fusuli dirasiyah fa fi turaki altana li diyatika na muallimu huwa masdarul ma'lumati ra'isiyah wa yatimu taqlinuha li tulabi ala syakli muhadarati ghayra mumti'ah bainama atah li teknologiya li tulabi tahammulu mas'ulatun ta'aluhu min ahilati jamna ma'lumati hawla mawdu'ulatina yudruna ta'allumihim bihaitsu asbahu mu'allimu masdaranna thanawiyata lil ma'lumati qad yalaja'u ilaihi talibu fi hali lam yastati'u tahqiqun hadafa litakunu ta'limu ayyuhal kabirati fusul darusya wa ta'allum fi ma ya'ti
واحد تساعد عملية الإدارة الحسية لدى الطالب وذلك عن طريق استخدام الأشكال والرسوم التوضيحية. الثاني تساعد الطالب على فهم الأشياء والتمييز بينهما. الثالث تساعد الطالب على تدبر على عملية التفكير المنتظم مع حل مشكلات التي تواجهها. الرابعة استخدام الأساليب المتنوعة لمواجهة الفروق الفردية بين الطلاب. الخامس تنمية اتجاهات الإيجابية والميول لدى الطالب. السادس تساعد المعلم على تغيير طرق تقديم الدروس وتوجيه المادة العلمية. السابع إن استخدام وسائل تعليمية حديث وخصوص حسن في عالم التعلم يلفت أنظار الطلاب وما ممكن اتخاذه كمعلم إلا كتروني أو مرشد عن طريق استخدام وظائف أو برامج مختلفة الحاصة في عمليات التعليم. Selanjutnya, pengertian dari teknologi. Dari segi etimologi, kata teknologi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani. Yang pertama yaitu tekne dan yang keduanya yaitu logos. Tekne berarti sebuah seni, keterampilan, metode, atau cara untuk mencapai hasil. Sedangkan logos yang berarti kata atau ilmu. Berdasarkan dari dua kata ini dapat disimpulkan bahwa pengertian dari teknologi itu sendiri yakni sebagai ilmu yang mempelajari metode atau cara untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa teknologi itu merupakan cara atau metode dalam mencapai tujuan, gitu aja. Selanjutnya, istilah teknologi itu secara umum juga dikenal dalam mengatasi berbagai masalah yang kita ketemui sehari-hari dan dapat diringkas sebagai produk, proses, atau struktur organisasi. Lebih lanjut, teknologi sendiri berfungsi untuk meningkatkan kapabilitas kita dan manusia merupakan elemen krusial dalam setiap sistem teknologi. Berkaitan dari evolusi teknologi bisa dibaca dari makalah, sudah diuraikan menjadi 5. Yang pertama, fase penggunaan kekuatan fisik sekitar 1 juta tahun yang lalu. Yang kedua, penggunaan kekuatan alam dan organisme lain sekitar tahun 300 sebelum Masehi sampai 1700 Masehi. Sedangkan ketiga, revolusi industri tahun 1700 sampai 1940. Keempat, pada fase revolusi energi dari tahun 1940 sampai tahun 2000. Dan yang kelima, era revolusi informasi dan media massa yang kita alami saat ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Kemudian kita masuk ke poin yang C, yaitu implementasi teknologi dalam pembelajaran. Implementasi teknologi dalam pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses adaptasi dan pengintegrasian berbagai alat dan sumber teknologi dalam lingkungan edukatif untuk meningkatkan efektivitas pengajaran dan pembelajaran. Jadi sederhananya implementasi teknologi ini adalah mengintegrasikan berbagai alat dan aplikasi digital ke dalam sistem pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajarannya. Kemudian kita masuk poin D, yaitu tantangan pengimplementasiannya. Jadi dalam implementasi dari penggunaan teknologi pada pembelajaran ini tentunya ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Misalnya yang pertama yaitu tantangan dalam penyediaan infrastruktur TIK di beberapa daerah terpencil di Indonesia. Karena kita ketahui untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia ini masih
belum merata, maka ini akan menjadi tantangan tersendiri dalam pengimplementasian teknologi dalam pembelajaran. Kemudian penggunaan perangkat multimedia bekas di lembaga pendidikan di daerah pedesaan. Nah, jadi pada umumnya di beberapa lembaga pendidikan di wilayah desa itu menggunakan perangkat yang cenderung perangkatnya itu sudah pernah digunakan atau perangkat bekas, sehingga ini akan eh, di satu sisi ketinggalan zaman, di satu sisi pun tidak bisa menjalankan fungsional dari teknologi tersebut secara maksimal. Selanjutnya itu kekurangan dalam infrastruktur telekomunikasi dan kekurangan perangkat hukum. Yang terakhir yaitu biaya pengadaan dan operasional fasilitas TK yang menjadi beban di beberapa daerah yang mungkin masih perekonomiannya masih kurang. Pengadaan operasional fasilitas teknologi ini menjadi satu kendala karena dalam pengoperasionalnya, dalam pengadaannya itu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kemudian ada beberapa hal yang perlu dipenuhi untuk melaksanakan pembelajaran yang didukung dengan teknologi. Beberapa syarat yang perlu diperlukan dalam penerapan pembelajaran TIK. Nah, yang pertama yaitu guru siswa perlu mengakses teknologi digital secara internet, menggunakan internet secara baik di kelas. Kemudian materi pembelajaran yang berkualitas. Guru harus dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup khususnya dalam teknologi dan juga pembelajaran, dana yang cukup, dan kemudian yang tak kalah penting adalah dukungan dari semua pihak terkait, termasuk kepala sekolah, guru, siswa, dan juga pemerintah terkait. Sekian penjelasan dari kelompok 9. Ada kurangnya mungkin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.